अस्सलाम वालेकुम जनाब, ज़ियम ज़रगना खलील तासु कुर्बना और प्रोग्राम तासु दा गोरी पीटीवी नेशनल पे खबर ना बिल्कुल नेख बनेगा। उम्मीद कोम हीले लरम चितासु टोल चर तो हमी रोग जोड़ खुशहाल अभी और जनाब सिंह चिताउस तो पता था पदे प्रोग्राम के ज़सिरफ आवाज़ ने मासर जमा को होस्ट हम मौजूद दी। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैम अकीब यूसुफ ज़ै तासु ता द पीटीवी नेशनल स्क्रीन ना नेख बनेगा। नन जमूं सरा जमूं द प्रोग्राम च कम मिलमा दे आगा द इस तारुफ मुख्ताज न दे जमूं सरा सीनियर सहाफ़ी अमजद अजीज़ मलिक दे कम ता च सदारती अवार्ड तमगा इम्तियाज़ हम मिलाव शवे दे द देना अलावा दी डायरेक्टर दी चाइना विंडो सेंटर और द देना अलावा दी ब्यूरो चीफ दी द कसौटी न्यूज़ और द द्वी खिदमात प सहाफ़त के द 13 कॉलना प स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के द द्वी खिदमात दी नो ढेर मेहरबानी सर तासु द वक्त राकौल द पारा बखैर रागले ढेर मनन तासु तासु माला दावत राको तासु सर मौजूद है जी ढेर मेहरबानी संगा सर तासु तमाउ वेल जिक्र को तासु द 13 कॉलना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प दी सूबा के कार कवे इन अलावा और पर कौमी सतह इंटरनेशनल सतह हम तासो दा सहाफत कर दे सर को लग मरा तो हुए दा 10 काल बार के पर कम जे के मुकार करे द कम जे न शुरुआत करे ढेर मेहरबानी बवी दा ढेर लोए किस्सा बशी हो टोलना पहला खोज शुक्रिया अदा कोम द पाकिस्तान टेलीविजन और मंग पद सिंह तासु वेला पर मंग नेशनल आगे बांध रवान यू बराए रास्त और द इब्राहिम कमाल से ढेर मनाना कोम चकला रासिया जीएम जोड़ शवी दिन आगु ख्वाहिश दा लरी च ज्यादा प्रोग्रामों न उशी दल था और यो जलबिया द पीटीवी च कम वकार और कम हैसियत हो अगर दोबारा दे बहाल करेशी नजर दे आहुई तो मुबारकबाद हूँ वर्कोमा और शुक्रिया हूँ अदा कोमा तरसो जमा द पर्सनल करियर ताल्लुक दे नो चकला राजम नो मा द पारा द डेर अगर जोर यादुना में ताज़ा शी चकला मा दे शीशों आखवा जबनास्तो मा और मा बा दे पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर ना उर्दू के वो खबरूना वे और तकरीबन 10 काल मा खबरूना वेली दी वाक़ई ना पस ब्या मा डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स हम मा ज्वाइन करी हो और अखबार सारा हम जमा ताल्लुक हो बेसिकली चकला जो स्कूल के मा नो मा व कमेंट्री और द क्रिकेट और हॉकी कमेंट्री अगर रोज़ों के खुदा मोबाइल नो अगर रोज़ों के ज़्यादातर मंग वर्कआउट रेडियो ना कमेंट्री बोरे दा मा तुम बे शौक शो चे उज़म कमेंटेटर जोड़ शम कमेंट्री ना मक के मा लिकल शुरू को और बेसिकली ज़ान त नेशनलिस्ट वे मा और नेशनलिस्ट इन द सेंस इस सियासत सरा खो जमा से ताल्लुक निश्ता लेकिन पूरा दुनिया के खलक नेशनलिस्ट चाहे अखपल द इलाके मफाद द पारा कार के मा हम अखपल खार मफाद द पारा कार कवल गोख्त अखपल द सूबे द पारा में से कोल गोख्त और स्पेशली जमुंग च कम प्लेयरानो मा दोसम याद दे जाकिर खान देर ख टेस्ट क्रिकेटर और ख्वागे तो मौका बना मिलावे द मा पहला मजमून च दे 1982 के दा चकला मंग 42 इयर्स खबर को नु मा याद दे नवंबर 25 1982 के जमा पहला मजमून यो लोकल अखबार के शाया शवियो वो आगे के मा दावे च जाकिर खान दे टैलेंटेड बॉलर दे तो मौका और कवल पकार दे और फाइनली आगा पाकिस्तान टीम के राम लो और बिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हम काफ़ी मुद्दा आगे तय रखा नो बेसिकली जमा आगाज दे आर्टिकल्स स्पोर्ट्स आर्टिकल्स ना उशू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जमा यो पेशम हुआ और जमा स्पेशलिटी हुआ लेकिन चकला जो लोकल जिद्दत अखबार क्यों माँ ब्याद जंग अखबार के आलम जी आगे न पस तशपाड़स काला में खिदमात ऊपर अखबार के नो चकला जियो न्यूज़ शुरू के द फर्स्ट एवर न्यूज़ टीवी चैनल आगे के एज ए रिपोर्टर आलम और एज ए ब्यूरो चीफ पूरे जोड़ शोम तकरीबन 11.5 साल में आगे के तेर कर और चकला अमन अमान सूरत हाल ढेर ख़राब हो तो माँ तदा मौका हम मिला शो च माँ पद मुश्किल हालात के कवरेज कोला और द आसान नो यानी कला बमा का तदम आके बोशे और ज़बतला मालता बराह रास्त कवरेज में कोला नो शुरू के खुम खबर बा ब्रेक कोल में जड़ में ढेर अजीबा गुनते हुआ च आखिर जमा दे खल को स गुना करे दा बोले जमा दे खल को तो नुकसान रसी लग गया दे जमा सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान दुई खलक ची दिया शहीदान की लग गया दे तो फाइनली ब्या मा स्विच ओवर कयो एक्सप्रेस अखबार तलाड़ मलता एडिटरों मा और ब्या मा वे बस उस नौकरी न की नो अखबार शुरू को फाइनली मा अखबार शुरू
شروع کو څنګه تاسو ویل کسوټي اخبار ماشاءالله ډېر ښه اخبار دی زه چلوم لګیا ما ورسره ما تقریبا آی ایم د اونلی پاکستانی سپورټس جرنالست یعنی دا ډېر لوی اعزاز خبره ده چې نه صرف پېښور یا خیبر پښتونخوا بلکې زه د پاکستان واحد سپورټس جرنالست ما چې چا 18 کتابونه لیکلي دي او دا کتابونه تاسو په موستلی سپورټس باندې دي څنګه چې ما یو کتاب ولیکل نما کلی کې بیتاج بادشاه نو خلکو ته مې وخوله چې نما کلی پېښور سره جوخ یو ورکوټ غونته کلی دی خو واحد کلی دی په پورا دنیا کې چې چاس وہ چیمپئنز پیدا عالمی چیمپئنز پیدا کړي دي یعنی پورا دنیا کې د یو کلی نشته چې چا وہ چیمپئنز پیدا کړي او بیا د سلسله هاشم خان اعظم خان روشن خان بیا محب الله سینیئر بیا جهانگیر خان قمر زمان او بیا جانشیر باندې ختمېږي هغه نه پسو سکواش لاړ تبا شو یو جذبه ختم شو په پلیرانو کې نو ما هغه کتابونه مو لیکل موستلی په سپورټس باندې دي زما ټریول لاګ هم دي ما یو قمر زمان یو اټوبایوګرافي هم ما لیکل او فائنلی بیا د پاکستان نمائندګي کومه په ایشیا لیول باندې زه په دې موقع په دې ټایم کې ایشین سپورټس جرنالست فیډریشن سیکرټري ما زه آی ایم ریپرزینټینګ مور دین 30,000 سپورټس جرنالست اف ایشیا ورسره زه د عالمي کم تنظیم دی د ورلد سپورټس جرنالست زه هم د ایگزیکټیو کمیټي ممبر یم او تاسو به یقینا خوشحاله بشي چې په 100 years history کې I am the only Pakistani who become the executive committee member او دونه ګټل آسان نه د خلک دلته څنګه الیکشن کوي کنه داندلی خبره مونږ ورو چې داندلی وشو البته داندلی نشي کېدل البته خو ووټینګ میټري مخ ووټینګ یا سکرین باندې رزلټ راشي within seconds نو هغه کوشش کوم لګیا ما چې چلو ما او ورسره اخري چې کم نن سبا زما اکټیویټي دا نو هغه چاینیز کلچر سنټر دی پاکستان او چاینا فرندشپ باره کې ټول ته معلومه ده خو خپل توګه پېښور کې مې یو سنټر جوړ کړی دی او موږ کوشش کوو لګیا یو چې پاک چاینا فرندشپ کې خپل رول پلی کړو دا ورکوټ غونته یو تعارف دی چې خپل نورم تعارف شروع کوم نو څنګه چې ما ویل ملس کال خبرونه هم ویلې دي ما کمنټري کړی دا ویری انټرېسټینګلی آی واز دی هاکی کمنټیټر او ما پاکستان ټلویزیون او ریډیو پاکستان نه مې کمنټري کول ما 289 انټرنیشنل هاکی میچونو کمنټري کړی دا آی واز دی بیسٹ هاکی کمنټیټر ان 99 او 2000 کې نو دا هم ډېر لوی اعزاز دی زما صوبې دپاره زما د ښار دپاره سر کو دا مو راته ووایې چې د سپورټس صحافت شوق تاسو چې یوازې صرف د کمنټریټر نه راغی د دې نه علاوه نور به هم شاته داسې زما څونه خیال داسې وجوهات وي که تاسو مونږ ته ووایې چې داسې د سپورټ صحافت شوق راغی که زه وګورم نو زموږ سره سپورټ صحافت په پاکستان کې ډېر کم دي دومره نه دي او تاسو په هغې کې مخې ته راغلی ماشاءالله اوس ډېر یو پیک ته رسېدلي یې نو څه وجه کیدی شي ولې بیسیکلی خیبر پښتونخوا ته موږ پسمانده تاسو به اورېدلي که نه چې موږ پسمانده یو زموږ ښار پسمانده ده زموږ صوبه پسمانده ده نو په دې سپورټس کې هم موږ زموږ د کھلاړیانو سره لوبغاړو سره ډېر زیاتې بکېده دوی ته به هغوی موقع نه شو ورکړو یعنی نن په نننۍ ورځ کې هم ما اخبار کې دوه غټ اخبارونو کې خبر مې پړاو کو چې پرون های کورټ کې یو کیس لګېدلی و او زموږ یو ماشوم دی هغې پاکستان کرکټ بورډ خلاف یو کیس کړی دی چې ما په دې لوکل ډومestic کرکټ کې ټاپ بیټینګ مې وکړو او زه د پاکستان ټیم کې رانلم قائد اعظم ټرافي کې د خیبر پښتونخوا ټیم کې زه رانلم یعنی اوسه پورې هغه زیاتو سلسله روانه ده نو ما هم کته چې دا زما د لوبغاړو سره زیاتې کېږي نو وای ناٹ آی شوډ رایټ سمثینګ او ما چې کله سٹارټ واغسته بیا مونږ څلور جرنالستانو د سپورټس والا او اوس ماشاءالله زمونږ علاقان دي ډېر ښه رپورټینګ کوي لګیا دي زمونږ سپورټس رایټرز اسوسییشن هم دی نو اوس زیات شو نو بیسیک چې کوم مقصد زما دا چې خپل د لوبغاړو دپاره خپل ارګنایزرز دپاره څه نه څه ولیکم او دا وړاندې کومه د ارګنایزرز یا د کوم فیډریشنز دي کوم اسوسییشنز دي چې وایي زموږ د علاقانو ته موقع ورکړي شي صحیح خبره ده بالکل جی سر دلته تاسو څنګه ویل چې پاک چاینا وینډو د هغې ماشا تاسو ډایرکټر هم یې خو که مونږ تاسو نه تپوس وکړو چې زموږ کتونکي هم واري او مونږ ته هم پته ولګي چې بیسیکلي ټول نه اولنۍ ړومبنۍ کوېسچن خو به دا چې پاک چاینا وینډو دا دی څه شی او بیا بل دا همدې سره چې کوم بل کوېسچن زه کول غواړم هغه دا چې پاک چاینا وینډو چې دی د هغې څه کردار دی د پاکستان او د چاینا تعلقات پایداری کې بالکل زه جواب به ورکوم لیکن ټولو نه پهله خو زه وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف صاحب ته مبارکباد ورکول غواړم وفاقي حکومت ته مبارکباد ورکول غواړم چې پرون تاسو کته دلته شنګھای کوآپریشن ارګنایزیشن کوم اجلاس او ډېر کامیاب اجلاس شو مختلف ملکونو سربراهان دلته راغلي او بنیادی مقصد هم دا بیسیکلی دا آیډیا چې ودا د چین طرف نه راغلی و چې موږ د خطې ترقۍ دپاره یو ارګنایزیشن جوړ کو او بیا دومره
کار وکړو چې زموږ خلکو خوشحالۍ کې خپل کردار ادا کړو. نو پهله خدا ده اوس پاکستان چاینا فرندشپ چې دی نو دا ډیر زوړ دی. په 1951 کې زموږ دوستي شروع شوې وه او کله چې پاکستان جوړ شو نو چین هغه ورځو کې تیاری کې و چې اصلاحاتو سلسله هلته شروع شي. په 1949 کې یعنی پاکستان جوړېدو نه 2 کال پس هلته اصلاحاتو سلسله شروع شو. وګورئ چین آزاد شوی نه دی، چین خو مخکې نه دی او اصلاحاتو سلسله چې کله شروع شوه نو بیا پاکستان هغه دوستیو لاس ولا ورک مونږ پی آی ای فلایټ هلته شروع کو. مونږ تاسو دا هم پته به وي چې د چاینا او د امریکا تعلقات جوړولو کې پاکستان ډیر اهم رول دی او هغې نه پس بیا چې کله دوی زموږ تعلقات شروع شو په 1951 کې سفارتي تعلقات تر هغه 1951 نه واخلي اوسه پورې پاکستان ډیر امپورټنټ رول پلی کړی دی په چاینا ترقۍ کې. بدقسمتي صرف دا وه چې موږ چاینا په شان ترقي خو ونه کړو لیکن چاینا موږ دپاره اوس هم رول ماډل دی او چاینا پاکستان هم ډیر قدر کوي. نو پاکستان چین دوستی کې باره کې خو ډیر هغه دی چې دوی سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے بلند ہے. نو دا خبرې بالکل ټیک دي خو پیښور کې داسې هیڅ سلسله نه وه او ما به کته نو بیا مونږ چینی سفیر سره چې کله ملاقات و نو هغې ته مونږ وویله نو هغوی ډېره مننه چې هغوی مونږ ته دا وویل چې تاسو دلته خپل یو کلچرل سنټر جوړ کړئ. نو هغوی دا بیسیکلی چاینیز امبیسي یو پروجیکټ هم تاسو ویلی شي ورته او مونږ چې کله راسه شروع کړی ده تقریبا د 6 کال دی او په دې لږه موده کې بیکاز کرونا د وجه کافي موده د زموږ سنټر بند هم نو په دې کې اوسه پورې 2,33,000 خلکو وزټ کړی دی او د کې چیف منسټرز هم دي شپږ یو تقریبا شپږ گورنرز هم راغلي دي فیډرل منسټرز هم راځي عام خلک هم راځي سکولونو کالجونو سټوډنټس دي هغوی هم راځي. نو بیسک مقصد د دې دا دی چې مونږ په د پاک چاینا دوستۍ کې خپل رول پلی کو او هغوی ته یو میسج ولیږو چې مونږ هم تاسو سره عمره مینه لرو چې څومره زموږ د پاکستان د بل ښارونو خلک چې دي تاسو سره مینه لري. او بیا تاسو ته دا هم د پته پکار ده چې سی پیک ډیره امپورټنټ یو منصوبه ده. اوسه پورې تاسو وګورئ چې تقریبا 26 ارب ډالر نه زیات سرمایه‌کاري دلته شوې ده. خیبر پختونخوا په د سی پیک کې ډیر امپورټنس لري. سوکی کناري هایډل پاور پروجیکټ جوړیږي لګیا دی او کله چې دا پروجیکټ په دې کال کې به کمپلیټ شي نو موږ د 800 میگا واټ نه زیات بجلی به ملاویږي. دغه سه تاسو کته چې سړک جوړ شو حقلانا ډی خان پورې بیا یو بل پروجیکټ دی پېښور ټو ډیر اسماعیل خان یو ایکسپریس وے به جوړیږي. بیا رشکۍ اکنامک زون جوړېدو نه پس حقیقي معنو کې پاکستان کې او خیبر پختونخوا کې معاشي سرګرمیانې چې دا به شروع شي موږ ته به ډېر ایډوانټیج چې دلته کم سامان به جوړیږي هغه موږ سړک په لار موږ افغانستان او سنټرل ایشیا ته به لیږلی شو. نو موږ ته هم فایده به وي موږ خلکو ته به جاب اپورچونیټیز به ملاویږي او یو ترقۍ او د خوشحالۍ نوې دور به شروع کیږي. نو بیسک مقصد څنګه تاسو کوېسچن کو چاینا مرکز داو چاینا وینډو جوړولو چې موږ پاک چاینا فرندشپ کې خپل رول پلی کو. سر دې کې څنګه چې تاسو خبرو کې د سټوډنټس هم او د ویزټرز هم چې مختلف قسم طبقه فکر نه او شعبو نه خلک راځي ویزټ کوي خو کدلته زه خاص کر چې کوم زمونږ نوې کول دی ماشومان دي هغې دپاره زه تپوس کوم سټوډنټس دپاره هلته ستاسو په دې ځای کې څه داسې ټریننګ ستاسو ورکوئ څه سکلز داسې ماشومان ته زده کوئ؟ ټول نه پهله خو دا ثقافتي مرکز دی یعنی موږ خپل د ویزټرز ته د چاینا ثقافت باره کې انفارمیشن ورکو چې چین آبادي څونه ده چین رقبه څونه ده چین د سور کلر دی نو سور کلر تاسو سور کلر نن هغه چولې دی نو سور کلر بیسیکلی مطلب څه دی خوشاله رنگ دی چاینیز دپاره نو لہذا هغوی څنګه زموږ گرین کلر دی نو هغوی ریډ کلر دی دا بیسک انفارمیشن موږ پرووایډ کوو. زموږ یو ګیلري ده د دویمه ګیلري کې موږ چې کوم ویزټینګ پلیسز دي پاپولر ویزټینګ پلیسز هغوی باره کې انفارم کوو چې دیواره چین دی نو لکونه خلک راځي هغه ګوري. تیانمین سکویر دی نو تیانمین سکویر اهمیت څه دی. بیا موږ یو ګیلري جوړه کړې ده په هغې کې موږ ښیو چې چاینا څنګه یک معاشي اقتصادي توګه ترقي وکړه. بیا موږ پاک چاینا فرندشپ یو ګیلري جوړه کړې ده ډفرنټ ګیلریز دي او ماشاءالله ډېر ښایسته ګیلریز دي نو زیاتره موږ انفارمیشن پرووایډ کوو. بیا چې کله خلکو تعداد زیات شو نو بیا موږ ډیسایډ کوو بیا موږ سوچ کوله چې موږ سکل ډیولپمنٹ طرف ته هم راشو.
لہٰذا مونږ چاینیز لینګویج خول هلته سلسله شروع کړه اوسه پورې 480 کسانو ډفرنٹ ایج ګروپ خلک دي او ته مونږ چاینیز لینګویج ډېر ګران دی 9 لیولز دي خو مونږ 2 لیولز HSK1 او HSK2 خو له مونږ سره یو لوکل ټیچر د اسرار خان هغه ماشاءالله ډېر ښه چاینیز پوهیږي هغه باندې نو هغه زموږ ټیچر دی لوکل نو اوسه پورې 480 سټوډنټس چې دي ډفرنٹ واکس اف لایف نه او ډفرنٹ ایج ګروپ نه هغوی ته موږ د چاینیز لینګویج وښوله اینڈ دس از فری اف کاسٹ لیکن موږ بالکل پیسې نه اخلو بلکې هغوی ته سرټیفیکیټ هم ورکوو او انټرسټنګلی چې کله هغوی راځي څنګه چې تاسو موږ ته د کاوا او چای آفر کړو نو موږ هلته چای کاوا فری ورکوو نو هغوی مسکي او ما وایي چې دا لږ انجوایمنټ یو فیملی هغه پکار ده انوایرمنټ کریټ شوی دی نو بیسیکلی موږ چاینا لینګویج ته ډېر اهمیت ورکوو لګیا یو ما ته امید دی چې نیفټیک چې کوم قومي کمیشن دی ټریننګ حکومت پاکستان دوی به هم موږ ته د چاینیز لینګویج کلاسونه به الاټ کړي او موږ انشاءالله د راتلونکو څو ورځو کې نوې کلاسونه به هم شروع کوو. تاسو ته زه موقع درکوم صرف یو کوېسچن کول غواړم همدا د سی پیک خبره چې موږ کوو دا دومره ماشل دی کې منصوبې کې منصوبې دي داسې ویلي شو که نه سړک به جوړېږي ډېر هر څه به کېږي سر دا به جوړېږي کله دا خو الریډي جوړ شوی دی دا چې کومې منصوبې دي دا خو هر څه جوړ شوی دی وګوره دا BRI دی دا موجوده چې کوم د چاینا صدر دی شي جین پینګ د دوی یو آیډیا وه چې موږ تقریبا 70 نه زیات ملکونه سړک د لاره آپس کې ملاو کو یعنی اوس افغانستان نه به موږ راځو پاکستان نه انډیا دغه نه ایران نه ترکی نو یورپ پورا به ملاویږي نو سړک د لاسه د دې د هغه باندې خو کار روان دی دا ورکوټ غونته یو پروجیکټ دی سی پیک دونه غټ پروجیکټ نه دی هغه حواله سره چې کوم 72 ملکونو کې دا سلسله روانه ده نو سړک جوړ شو خنجراب نه گوادره پورې گوادر انټرنیشنل ایرپورټ 2 ورځې مخکې افتتاح وکړی شو ورچوال افتتاح خو هغه افتتاح وشوه چونکې چاینا ته سمندر نږدې پریوزي نو هغه به روډ زمونږ به استعمالي هغې سره کیدی شي راتلونکو ورځو کې دلته ټرین سیستم هم شروع شي وګورئ د ډېر ایزي ده په نن سبا خو دنیا ډېر ترقي کوي لګیا دی نو سوچ هم پکار دی چې داسې سوچ وکړی شي چې هغه زموږ د ملک دپاره زموږ د صوبې دپاره فایدهمند دی اوس تاسو یو ټرک به سړک ته خو تاسو جوړ کو اوس یو ټرک به روانېږي خنجراب نه او هغه رو به ځي ګواده ته نو 3 ورځې به لګي هغوی دا وایي چې ولې نه دلته ټرین شروع کو ټرین پټلۍ لپاره فیزیبিলিټي آلموست کمپلیټ شوی ده نو تاسو به ګوري چې په یو ټرین کې به 200-300 کنټینر به لاړ شي او فاصله به کم شي هیڅ پرابلم به نه دوی ټنلز جوړول غواړي چونکې موږ سره دونه وسایل نه موږ دپاره ټنلز جوړول دونه آسان نه ده نو هوپفلی مستقبل کې به ټنلز هم جوړ شي نو سی پیک یو منصوبه دا ده چې سړک جوړ شي اوس سړک چې جوړ شو نو مختلف ځایونو کې فری اکنامک زونز جوړیږي لګیا دي یعنی هلته فیسیلیټیز به پرووایډ کړي شي چې دا اکنامک زون دی اوس خلک دی راځي کارخانې دی لګي او کار دی شروع کړي اوس دا کار خو چاینا ته ما وایي که نه تاسو راځي اوس چلوئ نه زمونږ اوس انډسټریلسټ دا ذمہواري ده یا د څنګه چې تاسو وکړه سعودیه نه هم سرمایه کاران چې دي نو هغه راتلل غواړي او راغلی مو اوس ډېر ښه میټینګونه وشو نو راتلونکو ورځو کې نه صرف دا چې متحده عرب امارات نه سعودیه نه د مختلف ځایونو نه د بزنسمینان به راځي سرمایه‌کاري به کېږي او زمونږ خلکو ته به روزګار میلاویږي صحیح سر په چاینا مو ډېرې خبرې وکړې خو چونکې ستاسو سپیشلیټي به مونږ یو سپورټس دی نو واپس په سپورټس ته راشو سر کو تاسو وګورئ سمودړ وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به ډېر بین الاقوامي لبې کېدلې خو د بدقسمتۍ نه د سکیورټي حالات بیا داسې جوړ شو چې دلته هغه لبې نن نه کېږي څه ګڼئ چې دا لبې به واپس دې پېښور ته راشي دا لوبغاړي انټرنیشنل دا به واپس دې پېښور ته راشي دا لبې به شروع شي واپس په پېښور کې که نه زما خواهش خو دی چې څونه زر کیدی شي انټرنیشنل سپورټس چې دی او سپیشلی انټرنیشنل کرکټ چې دی هغه خو کم از کم واپس راشي حالات ډېر خراب وو خو په دې مشکل حالاتو کې هم زمونږ چې کوم زړه ګورنمنټس وو نو هغوی هر ممکن کوشش کړی دی چې سپورټس مقابلې وشي انوکي راغلی وه حالانکه حالات ډېر خراب وو دلته پهلواني مقابلې شوي وو دین علاوه مختلف ګیمونو مقابلې شوي دي
نېشنل گیمز دلته په دې مشکل حالاتو کې هغوی منعقد کړه اوس صرف چې کم زما کنسرن دی هغه د پی ایس ایل میچونه دي یعنی زمونږ نېشنل گیم خو هاکی دی خو هر یو کرکټ خو هر یو پورا پاکستان کې نو لہذا او دا اوس وګورئ کنه شاهین افریدي د کم ځای نه راغلی دی اوس دا چې کم الک سنچري جوړه په پهلا ټیسټ کې کامران دیم د دیر دی دیر نه موږ ته ډېر نسیم شاه او کافي الکان چې دي نو دیر نه راغلی نو دور دراز چې کم علاقې دي پسمانده التنه د خلک راضي لګي بیکاز کرکټ ډېر پاپولر دی اوس کله راسه پی ایس ایل شروع شوی دی بدقسمتي دا چې موږ ته یو خو هغوی میچونه موږ ته ورکول غوښته موږ سره فیسیلیټیز نو چې کله فیسیلیټیز نو لہذا موږ به وایو چې د امن امان صورتحال ټیک نه دی یعنی چېرې انټرنیشنل سټینډرډ ګراوند وي نو بیا خو هېڅ پرابلم نه دی د سیکیورټي فائنلی 15 کالو شو یا 4 کالو شو چې ارباب نیاز کرکټ سټیډیم تعمیر او توسیع کار شروع شوی دی بالکل جی مونږ یقین لرو چې ان شاء الله په دې کال کې یا شروع کې د نوې په 25 شروع کې به دا کار به مکمل شي حیدرآباد سټیډیم مکمل دی خو هلته فلډ لایټس نشته نو هلته پی ایس ایل میچ ماښام ټایم کې نشي کېدی دا اوس د پاکستان کرکټ بورډ د ذمہواري ده چې هغوی د پېښور نه سافټ میسج سافټ امیج د خپل کنټري خلکو ته خول غواړي نو کم از کم یو دوه میچونه د پی ایس ایل مونږ ته دې ورکړي شي نو دا هم زیاتې دی چې مونږ ته نه میلاویږي پس هماغه خبره ده چې کم ما 42 کاله مخکې خبره کوله چې زمونږ ماشومانو سره به زیاتې کېده زمونږ د ارګنایزرانو سره به زیاتې کېده هغه سلسله اوس هم روانه ده نو لہذا میچ پکار دی دویمه خبره چې ارباب نیاز سټیډیم کمپلیټ کیږي نو آی ډونټ تھنک چې په د 2025 پی ایس ایل میچ هم مونږ ته میلاو شي بیکاز د فلډ لایټس لا پرابلم دی هغه باندې ډېره خرچه راځي نو هغه چې ولګي نو هغه نه پس مونږ ته بیا پی ایس ایل میچونه میلاوي دی شي لیکن زه دا ګڼم افواج پاکستان تاسو ګورئ دوی ډېر عام رول پلی کوي چې کله هم څوک عامر خان یو باکسر و هغه راوستی عدالت راغلی نو هغوی پروټیکشن کې دغسې میچونه نېشنل گیمز کېږي نو هغوی پروټیکشن کې کېږي زموږ پولیس ډېر خدمات دي مونږ خو تیار یو زه به دا ویلی شم چې اوس سیکیورټي پرابلم هېڅ هم نشته خو مونږ له څوک میچ خو راکوي که نه یعنی دلته مونږ سره پېښور کې کوهاټ مردان ډیره اسماعیل خان په بنو ایبټ آباد مونږ سره فیسیلیټیز کو ماشاءالله ډېر زبردست دي او داسې فیسیلیټیز پورا پاکستان کې نشته یعنی دا هم خلکو ته پته نشته چې څونه فیسیلیټیز مونږ سره دي خیبر پختونخوا کې د بل صوبې کې نشته لیکن صرف پرابلم دا دی چې امن و امان صورتحال د وجه مونږ انټرنیشنل سپورټس چې دی هغه دلته نشو راوستی خو زه تمه لرم ان شاء الله څو ورځو کې او ډېر زر انټرنیشنل سپورټس پېښور ته به واپس راځي سر که مونږ وګورو زمونږ په کلو کې خصوصي ټرایبل ایریاز کې دې کې ډېر داسې ځوانان موجود دي چې هغه مخکې راشي خو هغه ډېر ټیم واخلي نو څه مو خیال دی د دې دپاره حکومت له څه پکار دی څه اکیډمیز جوړول پکار دی چې دا ځوانان را مخکې شي دوی ته پراپر ټریننګ وشي دوی نیشنل ټیم ته لاړ شي نو دې له څه پکار دی حکومت له څه اقدامات پکار دي بالکل ټیلنټ خو هېڅ مسله نشته ټیلنټ مونږ سره ډېر زیات دی ما ته یاد دی نن 10 کاله مخکې به خلکو به خبرې کولې او مونږ به کېناستو چېرته نه مونږ به دا خبره کولې چې یو ورځ به راځي چې زمونږ د پاکستان د قومي ټیم کې پورا ټیم به زمونږ به وي د پښتنو به وي پورا ټیم خو نه شو خو تاسو کته اته کسانو پورې زمونږ د خیبر پښتونخوا د پاکستان ټیم کې راغلي دي او د دوی پرفارمنس ماشاءالله ډېر ښه پرفارمنس و دا د دوی ذاتی محنت و دې کې حکومت کم کردار دی نو هغه فیسیلیټیز پرووایډ کول دي یعنی سټیډیمز جوړول دي هغې نه پس بیا پرایویټ سطح باندې پکار دا دی چې اکیډمیز جوړ شي دا حکومت کار نه دی دا هم خلک مونږ چې میلاو کړو که نه چې حکومت سره نه کوي لګیا دی حکومت خو دونه ښایسته یو سپورټس کمپلیکس په کوهاټ کې جوړ کړو زه حیران پریشان یم حکومت یو ډېر ښایسته سپورټس کمپلیکس په 400 کې جوړ کړ دونه زبردست دی دغسې څنګه چې ما سر جوړ خو شي خو زما په خیال په ډېرو ځایونو کې بیا د ټرینر هم کمی نه دا اوس کمې دا د حکومت ذمہواري نه ده حالانکه خیبر پختونخوا سپورټس ډایرکټریټ کې بېشمار کوچز دي هغوی دلته یو ډایرکټر سپورټس راغلی جنید خان ډېر زبردست یو شخصیت و نو هغې ته دا ادراک و چې مونږ اوس ټرینرز هم واخلو مونږ کوچز هم واخلو نو هغه یو سیستم جوړ کو نو ماشاءالله مونږ سره اوس کوچز هم دي مونږ سره ټرینرز هم دي حتی کې اوس خو دا مالش کول هغه فیزیو هم دي مونږ دلته فیزیوتراپسټ دلته مالشي وایي نو هغه هم شته نو دې نه غټ نور څه نه شي کېدی لیکن اوس د ماشومانو کې جذبه کمه شوې ده نمبر 1
نمبر 2 چې کوم ارګنایزرز دي هغوی ته پیسې پکار دي کنه چې تاسو یو اکیډمي جوړوي نو پیسې لګي تاسو ټرینر براغواړي هغه ته پیمنٹ وکوي کوچ براغواړي هغه ته پیمنٹ کوي ټورنمنت وکوي نو هغه باندې خرچه راځي بدقسمتي دا د خیبر پختونخوا چې مونږ ته سپانسرز نه ملاويږي په لاهور کراچي کې سپانسرز اویلیبل دي په خبر کې مونږ ته سپانسرز نه ملاويږي د دې شاته سوجه کې دي چې سپانسرز الته لاهور کې شته په کراچي کې شته دلته ول سپانسرز نه دلته اوس حالانکه قابلیت دلته تاسو ګورئ ټیلنټ دلته ډیر دي اوس په دې کې پکار دی چې وفاق زمونږ مدد وکړي او ډپارټمنټس چې دي یعنی بانکونه چې دي نو هغه ته یو ډایرکټیو دی لاړ شي چې خوده د پاره خیبر پختونخوا کې هم لګ انویسټمنټ وکړي تاسو سره فندونه ډیر دي لګ فند ورکوي یعنی فرض کا هاکی دی نو یو پی آی ته وای چې به د هاکی ته چلاوا ته جوډو دی او کراټه دی او تایکوانډو دی یو ادارې ته هغه ورکوي 15 سلور گیمونه مختلف ادارو ته چې تاسو ورکوي نو اس مستنه ده لیکن ادارو ته هم دا پکار دی چې څنګه جوس ما کته هم ډېر خبره ده چې زمونږ یو بانک دی نو هغه خیبر پختونخوا پلیرانو ته موقع ورکړنو هغه په ټي وي باندې راځي او اشتهارونو کې راځي اشتهارونو سره پیسې هم پکار دي چې هغه ټورنمنت هم وکړي بالکل جی مې بي هغه سنه سو ورکوي لګي نو نور هم پکار دی نو قابلیت بالکل شته د کې هیڅ شک نشته اکیډمیز حکومت فیسلټیز پرووایډ ک اوس زمونږه د خلکو کار دی چې هغوی اسوسییشن کې داسې خلک راولي چې هغوی سره څه پیسې وي هغوی انډسټریالیسټ وي هغوی چېرته ښه عهدو باندې وي چې کم از کم سپورټس چلولی شي زمونږ بدقسمتي بله دا ده چې مونږ سره داسې خلک نشته چې ډیووټډ دي دا نه ده چې بالکل نشته سید عاقل شاه یو نوم دی هغه ډېر کار کړی دی زمونږ ظاهر علي شاه په فوټبال کې د ډېر کار کړی دی دغسې قمر زمان نوم دی قمر زمان یعنی داسې روز نشته چې په سکواش ټورنمنټ نه کوي لګیا دی نو داسې موږ سره ډېر زیات نمونه دي زه ټول نشم اخیستی خو ټول چې څونه اویلیبل دي هغه کار کوي لګیا دی خو دوی ته بالکل فنډز نه میلاویږي ما ته چا وی چې تقریبا 3 کال وراسه او ته حکومت چې کم ګرانټ ورکړي هغه هم نه میلاو شوی زه تاسو د پروګرام توسط سره د هم ریکویسټ کوم چې کم از کم دوی ته ګرانټ خو ورکړي چې څه خو دوی کار وچلوي تاسو پیسې نه ورکوي سپانسرز بنه راځي نو دا سپورټس چلول ډېر ګران کار سر تاسو ذکر وکړو د یو خبرې چې زمونږ کم نوې کول دي نو هغه شانتې دلچسپي نه لري په سپورټس کې څه وجه کیدی شي آیا دوی خپل هغه فیوچر داسې ویني چې کوم پر سټار یم زه به پیسې ګټم سبا زه شم نو زما شاته زما حکومت نشته بل څوک شته نه نو څه وجه کیدی شي څه ګڼئ تاسو په دې حوالې سره ټولو نه پهله چې کله جان شیر خان چمپیون جوړ شو ډېر موده زوړ خبره ده ما به کته هغه سایکل باندې براتله د ستاسو ټي وي پی ټي وي سنټر چې د مخامخ یو سکواش کمپلیکس دی هلته براتله سهار وختي به 3 غنټې به پریکټس کول لږ سات دپاره کور ته به لاړه واپس به راغله بیا به ټریننګ شروع کو بیا چې کله زه ماښام به لاړم نو بیا به هغې لوبېده چې کله شپه مې کته نو بیا به هغې منډې والې تقریبا هغې روز کې 10-12 غنټې به ډیلی پریکټس کول هغې نه پس هغه چمپیون جوړ شو اوس مسله دا ده چې کم زمونږه الګ په رینکینګ کې راشي لږ غونته ښه شي هغې ته آفر میلاو شي په د میډل ایسټ کنټریز نه یا امریکا نه کینیډا نه نو هغه هر څه پرېږدي او هغه لاړ شي د وجه دا ده چې پاکستان کې اوس وګوره جابس اپورچونیټیز نشته مخکې هاکی په دې وجه مقبول یو گیم و نیشنل گیم دی زمونږه چې کله چا به ښه لوبه کول هغې ته به جاب میلاو شو او څوک به کسټم ته لاړ څوک به پی آی ای ته لاړ څوک به بینک ته لاړ اوس ډېر ښه پلیر هم د جاب نه میلاویږي او د تیر ګورنمنټ کې وفاقي وزیر اعظم سے پته نشته هغه خپله خو ډېر ښه پلیر و پته نشته څه چل شوی و نو هغې پابندي ولګوله چې پلیرانو ضرورت نشته او بیا اوس چې کوم موجوده وزیر اعظم دی دی بیا هغه شی بحال کړ لیکن اوس ټایم به لګي دوباره نو جابس اپورچونیټیز چې کله دیکھو انسینټیو کله به نه ورکوئ اوس زه چې دلته رالم نو زما یو میسج کنوی کېږي لګیا دی لکونو خلک دا پروګرام ګوري نو زه رالم که نه چېرې ما ته پته وه چې دا څوک نه ګوري زه به نه راتلم نو لہٰذا پلیر ته هم پته لګي چې جی زه ښه فرض کړه دلته ډېر ښه پلیر هم جوړ شم ما له خو جاب نه میلاویږي نو هغه دلته پاکستان پرېږدي او بل ملک ته لاړ شي لہٰذا دوی دپاره جابس اپورچونیټیز او انسینټیوز ډېر ضروري دي سر موږ خبرې خو ډېرې زیاتې وکړې د لوبو خبرې هم ډېرې زیاتې وکړې د پاک چاینا تعلقات د هغې خبرې مو کې خو اوس تاسو څنګه خبرې وکړې چې دا لوبغاړي څنګه پریکټس کوي 12 غنټې هغې پریکټس کولو که موږ ستاسو ژوند طرف ته لږ اوس راشو او ستاسو ژوند باره کې موږ لږ تپوس وکړو تاسو که لږ خپل چې کوم ستاسو پرسنل لایف دی پهله خو زه تاسو نه دا تپوس وکړم تاسو چې ماشاءالله دلته ناست یو جذبه وه
تاسو مهنت کړی دی نو د هغې باره کې لږ تاسو لږ خپل وایي چې هغه سفر څه سفر و چې تاسو شروع کو دا زه کم تپوس کوم چې کم فیلډ دا دی ٹھیک شو کنه هغه ډیر خلک نه خوښي عمدا خلک مور پلار عمدا وي چې بچی می انجینیر شي ډاکټر شي پایلټ شي چې پیسې وکړي وګټي کنه دې طرف ته میډیا طرف ته چې کله څوک شوق کوي نو بیا مور پلار هم وي چې نه بچي پیسې بچرته نه راځي تاسو لږ خپل باره کې وایي بیسیکلی چې کله موږ جرنالیزم وکړه نو ډېر دوه درې اخبارونه به وو ډېر کم جرنالستان به وو بیا اخبارونه ډېر زیات شو هغې نه بعد بیا 2002 کې بیسیکلی د ریولوشن راغلی دی د انقلاب راغلی دی ټلویزیونز راله او چې کله ټلویزیونز راله نو کافي خلکو ته جابس خو میلاو شو او ډېر ښه سلسله روانه وه او هغې نه پس چې دی نو اوس سوشل میډیا او ډیجیټل میډیا راله اوس هم مواقع خو ډېر دي اوس ادارو سلسله ختمه شوه اوس پرسنل سلسله لیټ سې زه خپل اخبار کې یو کس راولم هغې ته تن ورکو لږ غوندې تنخواه ورکوم او هغې ته وایم چې ته انچارج د سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا نو هغه څو ورځې خو ما سره کار کوي لږه موده پس ګورم نو هغې خپل یو یوټیوب چینل کولاو کړی هغې دا خواهش لري یا تمه لري چې کیدای شي ما ته دلته نه ډالرې شروع شي د دون اسانه خبره نه ده دا څه خلک کامیاب دي او څه خلک هغه دي چې کم څوک ټلویزیون باندې راځي او اوس ګورئ زه تاسو سره ناست یم نو د دې مقصد دا نه شو چې زه ډېر پاپولر شوم او د هر یو کتونکي چې دی نو هغه به ما به لاړ شي او په د ټویټر باندې به لایک کړي یا یوټیوب چینل به زما هغه کړي دا ډېر ګران کارونه دي لہذا شروع کې خو جابس اپورچونیټیز وو او ماسټرز دونه خلکو به نه کوله یعنی کله چې ما ماسټرز کړی نو 20-22 کسان به پوره یو یونیورسټۍ کې او پوره خیبر پختونخوا کې اوس خیبر پختونخوا کې زما ذاتی خیال دا دی تقریبا 20,000 سټوډنټس چې دي نو هغه بی ایس کورس او بیا پی ایچ ډي کوي په جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کې جابس اپورچونیټیز نشته ټلویزیونز اوس خلک ډېر کم ګوري لګیا دي زه دا به نه وایم چې نه ګوري ډېر کم ګوري لګیا دي هغې وجه څه ده چې په دې موبایل فون باندې تاسو ته ټول رزلټ ټول خبرونه هر څه خو راشي نو تاسو ته څه ضرورت دی چې خپل کور ته به ځئ یا دفتر ته به ځئ ټلویزیون به آن کوئ لہذا ټلویزیون هغه امپورټنس چې څه موده مخکې هغه هم ختمیږي لګیا دی لہذا زما دا مشوره به چې برای مهرباني چې کله تاسو بی ایس ته ځئ نو دا ځان دپاره مخکې جایزه واخلئ چې آیا د دې څه فایده شته که نشته اوس جرنالیزم کې بی ایس کول ماسټرز کول پی ایچ ډي کول زما ذاتی خیال دا دی چې شاید مستقبل کې دونه فایده نشته بېروزګار چې دي نو هغه زموږ ماشومان ډېر زیات دي چې کم خلک اخبارونه چلی لګیا دي کم ټلویزیون چینلز دي هغه کې سټاف ډېر کم شو لہذا ما ته څه چانسز نه ښکاري لہذا په دې کې توجه پکار ده او لږ سوچ بچار پکار دی هغې نه پس تاسو میډیا اینډ ماس کمیونیکیشن ته راځي نو بالکل راځي تر څو دا به زه وایم دې کې دوه رای نشته چې زموږ ټیلنټ څنګه چې په سپورټس کې دی په ډاکټر زموږ څونه ډاکټران په دنیا کې دي زموږ انجینران پوره دنیا کې دي هر ځای کې زموږ د ثقافت اداکاران تاسو وګورئ پوره دنیا کې زموږ دي زموږ ډېر نوم دی دا ډېر خطه ډېر زرخیزه ده خو چونکې دلته اوس اپورچونیټیز نشته نو موږ لږ غوندې مشکلات کې یو سیم اوس زموږ جرنالیزم هغه سټینډرډ نشته چې کوم مخکې به یعنی خبر جوړول دس از سمثینګ ډفرنٹ او یو کس به راشي نو هغه کیمرا اوس کیمرامین هغې کار دی دا ټیکنیکل کار دی زه اوس هغې باندې نه پوهېږم خو ما ته یاد دی چې کله زه په ټلویزیون جیو نیوز کې لیټس زه وم نو ما به کیمرا هم خپله یوز کوله ما سکرپټ هم خپله لیکل ما زما وایس به مو ما پی ټي سی ورته وایي د آخر کې چې هغه راشي چې پېښور نامجد عزیز ملک هغه ما خپله کوله چې کیمرامین ما سره اویلیبل نه و لیکن بیا ایډیټینګ هم ما کوله زه ایډیټینګ باندې ډېر ښه پوهېدم اوس هم پوهېږم لیکن ټول کارونه به زه کوم نو بیا به د نور کسان به څنګه هغې کې راځي نشي راتلی نو یو خبره خو دا ده هغه جذبې او هغه سټینډرډ لږ غوندې کمې پکې راغلی ده سیکنډلی دا هم موږ ته پکار دی چې موږ ذهن کې واچو اے آئی آرټیفیشل انټیلیجنس راتلو نه پس تاسو د مواقع اوس څنګه فرض که تاسو ته زما باره کې څه معلومات پکارو نو آرټیفیشل هلته لاړ شئ هغې ته ووایئ چې جی آی نیډ آرټیکل اباؤٹ امجد عزیز ملک او هغه دوه درې دی هغه یو جرنالیست دی او هغه وایي چې زه ډېر پاپولر یم او دا دی هغه دی پوره ډیټا به راشي پوره آرټیکل به راشي لہذا اوس پکار دا دی چې لیکن یو ذهن کې خبره یاد ساتئ چې آرټیفیشل انټیلیجنس تاسو ته مغر رپورټ یا آرټیکل به جوړئ چې کم
مختلف حوالو سره سب مواد چې دی نو هغه په کمپیوټر یا انټرنیټ باندې اویلیبل دی جی هغه هم انسان ورکړي چېرې هغه کې دا لیکلي چې امجد عزیز ملک خو 3 کال په جیل کې تیر کړي نو هغه به هم راشي هغه کې نو هغه پازیټیو چې کوم امیج دی هغه نیگیټیو امیج کې به بدل شي لہذا مونږ ته دا پکار دی چې مونږ ته اوس کانټینټ باندې توجه ورکو مونږ داسې جرنالست تیار کو داسې کانټینټ رائټرز تیار کو چې هغه زمونږ باره کې زمونږ صوبې باره کې حقایق چې دي هغه مخې ته راولي صحیح سره هم دې سره یو بل کوېسچن وکوم څنګه چې دا تاسو خبر وکړه ستاسو په خیال یو ښه صحافي د هغې ډیفینیشن ستاسو په خیال څه دی ښه صحافي ګوره خپلې پیشې سره مینا کول ډیډیکیشن او پیشن چې دی هغه پکار دی مونږ ته پکار دا چې کم حقایق دي یعنی جرنالست چې کله مونږ په ټریننګ کله چې زه پی ټي وي کې وم نو ما به ټریننګ کوله اسلام آباد کې نو هلته هم یو ما ته اوس هم یاد دی یو ډېر غټ وایس اف امریکا نه څوک راغلی یو سینیر جرنالست نو هغه مونږ ته ښوولی وه دغسې چې کله زه جیو نیوز کې وم نو ما ټریننګ وکړو نو هغې کې مونږ ته دا ښوولې شوې ده جرنالست بنیادي کار دا دی چې زه دلته رالم تاسو پروګرام وکړه ما هغه ریپورټینګ وکړو خپل رائے ورکول زما ضروری نه ده یا مناسبه نه ده نو لہذا جرنالست ته حقایق چې دي هغه رسول پکار دي هغه وګورئ تاسو بلوز پنجاب کې څه شوی دی لاهور کې یو واقعه شوی ده چې هغه قتل نه ده چې هغه تحقیق نه کړی او پورا دنیا کې خبره خورا شو او دا ډېر خطرناک و خدای ونه کې هلته څه د یو مطلب چې فایرنګ به شوی و څه ماشومان به مړ شوي نو لہذا یو ښه جرنالست ته پکار دا دی چې کم حقایق دي هغه د مخې ته راولي او دا نه ده چې موږ پېښور دی نو زه یم چې اوس ستاسو جنرال منیجر خو زما دوست نو د دې خلاف لیکل پکار نه دی هغې ته هم دا ویل دي چې بھئی زه ستا خلاف نه یم زه دا ویم چې دا مخکې خو موږ چې کله به راتلو نو ډېر دلته جوش و خروش به و ډېر خلک به و اوس هم ډېر خلک دي نو هغه جوش و خروش نه ښکاري نو پکار دا دی تاسو پروګرامونه شروع کړئ ډفرنټ آیډیاز موږ ولا ورکولی شو خو موږ ذاتي حیثیت کې د چا مخالفت پکار نه ده د ادارې حوالې سره ادارې کارکردګۍ حوالې سره یقینا موږ ته پکار دی چې موږ څه نه څه ولیکو او څه تجاویز خپل ورکو دې دپاره خو ګورئ کالم چې نو هغه ډفرنټ دی آرټیکل لیکل ډفرنټ دی خبر جوړول ډفرنټ دی موږ هر څه بس مکس کړي دي او چاته زړه راځي د چا خلاف به ولیکو او دا نه ګڼو چې کله زموږ خلاف څوک ولیکي که نه بیا موږ ته ډېر تکلیف کېږي لہذا دا پکار دی چې موږ د چا خلاف لیکلو نه لږ ګریز کوو او حقایق چې دي هغه خلکو مخې ته راولو سر کو دا مو راته ووې چې لومبی سوال زما بس تاسو نه دا وي تاسو صحافت ته چې راغلي یې نو بای چویس راغلی یا بای چانس راغلی بای چویس و هغې وجه دا وه چې ما کمنټري کله اورېده نو ما ته اوس هم نومونه یاد دي اسمنه کې مرحوم به و فاروق مظهر صاحب به و اصلاح الدین حاکي لوب هم کوله خپل هم هغه کمنټیټر و بیا ډېر غټ غټ کمنټیټرانو ما اورېده او بیا یو میګزین و ډېر ښایسته میګزین و هغه ورځو کې ما ته یاد دی ما ته به څلور آنې به میلاوېده یا اته آنې خو به ډېر مشکل به میلاوېده څلور آنې به میلاوېده نو په څلور آنې کې یا دوه آپشن و یا خو زه چولې وخورم یا روټۍ واخلم یا ځان ته جمع کړم ما به جمع کول هغه مې جمع کړو اوس ما ته صحیح یاد دی ته پته شپږ روپو یا اتو روپو میګزین به کېده نو زه به ډبګرۍ ته بتلم هلته یو ورکوټ غوندې سټال و هلته نه مې هغه میګزین اخبار وطن په نوم هغه مې اخیسته بیا هغې کې مې ورو ورو لیکل شروع کړو نو یو پیشن و یو شوق و او د چوایس و چې زه به جرنلسټ جوړم ما ته خو د پیسو پته نه وه چې پیسې به میلاویږي که نه میلاویږي او البته دا ده چې کله ما خپل پهله جاب جاین که اخبار میں جاین کو جدت جو کم پهله تنخواه ما ته 250 میلاو شو نو هغې کې ما جیب کې مې اچولم او ګرځېدم په سایکل باندې په بالا پیسې میلاو شوې او دریم که څلورم ورځ نو هغه ایډیټر راغوښتم نو ما ته وایي چې ملک صاحب تاسو سره پیسې شته ما وایي ما سره شته وایي لږ راکړه مالک وایي پیسې راکړه قرض ما ته پکار دی یو پی ان ته تنخواه ورکوم هغې پی ان ابراهیم نوم و نو هغې له پیسې ورکې او ما نه بیا واپس رانه واغسته لیکن بل میاشت کې چې کله 450 روپۍ میلاو شوې نو ما پهله سایکل خپل نوی سایکل مې واغسته نو دا یو خوشګوار یادونه دي او نن سبا خو حالات ډېر خراب دي مهنګایي د هغه ورځو کې دونه مهنګایي نه وه دونه مشکلات نه وي او اوس خو حالات ډېر خراب دي الله دې وکړي چې زموږ صوبه هم لږ د خوشحالۍ طرف ته لاړ شي موږ ته څه فلحال څه چانسونه ښکاري نه لیکن موږ چونکې مسلمانان یو او دا امید او تمه چې ده دا یقینا لرو او دې نه بغیر زموږ چې هغه ایمان دا دی چې انشاءالله ښه ورځې به واپس به راځي سر د یو صحافي زندګۍ ته که موږ وګورو نو هغه یو ډېره کنجسټډ زندګي وي سحر پاسېدو نه واله تر د ماښام ماسخوتن واپس څملاستو پورې ستاسو نورې زندګۍ ته میوزیک ته فلم ته بچو ته
آیا هغې ته هم تاسو ټایم ورکوئ که نه هغې تاسو نه دا ګیله کي چې تاسو موږ ته ټایم نه تاسو راکوئ؟ چې کنه د دور زما زور ټول کیسې را وباسئ. زه د پېښور یو ډېر ښه پروډوسر پاتې شوی یم، د سټیج پروډوسر وم زه. ما سټیج چې کله نشترحال په 1985 کې 1985-86 کې جوړ شوی و، نو ما د نشترحال آبادولو کې ډېر امپورټنټ رول پلی کړی دی. ما راشه ماما زوی دی، لیونی دی، خبره د حساب ده، بچ پکې وایه، دو ښځو خاوند، بلا ډرامې مې کړي دي او مزاحیه ډرامو سلسله ما شروع کړې وه. او ما د سکرپټ چې دی نو هغه لاهور نه مې راوړل او بیا دلته مې ټرانسلیټ کول. او بیا زموږ ماشاءالله یونس قیاسي صاحب، نور البشر نوید او ډېر زموږ دوستانو، ناصر علي سید، دوی بیا ډرامې موږ دپاره پښتو کې ټرانسلیټ کول. بیا قاضي مولا صاحب زموږ یو ډېر زبردست اداکار او اسماعیل شاهد، دوی به سید رحمان شینو، دا به زما ډرامو کې به کار کوله او ډېر موږ انجوای کړی دی. نو لہذا زه ډېر مینه لرم د اداکارانو سره. او بیا سټیج ډرامې چې ما کولو نو هغه ډېر پاپولر به شو. بیا ما معین اختر او عبده پروین، ډېر دنیا غټ خلک مې دلته راغوښته او خپل هم دلچسپي اخلم. زما چې کوم ما خوښوم نو خیال محمد مې بس داسې خوښ دی چې بس باقي ما ته څه نه ښکاري. زه د زړه ګلوکارانو کې الله تعالی هغې له ژوند ورکړي دغسې نوې کولم. ډېر نن سبا خو ماشاءالله ډېر زبردست ګلوکاران دي، اداکاران خو زما ډېر آیډیلز دي او نمونه به زه نه اخلم چې ټول ما ته ډېر خوښ دي. او موږ به کله راتلو که نه جي دلته پېښور ټي وي ته دننه راتلل به ګران و. دا نه ده چې بس داسې دننه به رالې او میلاو به شي. هلته به مخکې ټلیفون به راتله، نومونه به لیکلی شو، هلته نوم به راغلی و، هغې نه پس یو پارس به جوړېده، بیا به موږ دننه راتلو. نو بیا ما ډرامو کې هم 2-3 ډرامو کې هم کار وکړو. یو ډراما به تخریب کار، نو زه تخریب کار نه یم خو هغه باندې رالم په کې ډرامه کې هغې جرنالست جوړ شوی وم. پوینټس کوم راته داسې ووایي چې دا خو ټول ستاسو د ژوند دغه په صحافت کې خوشګوار لمحې وي. ناخوشګوارې لمحې به هم راغلي، مسایل به هم راغلي، تکلیفات به هم راغلي. که یو څومره سره غم دغه کړو نو مهرباني به وي. ما ډېر دماکې کور کړي دي او دا کله به دماکه وشوه نه زه به ټولو نه پهله به زه هلته رسېدم او ما د خپل ټلویزیون دپاره مې لایو ریپورټینګ کوله. ما 189 بم بلاست چې دي هغه لایو کور کړي دي او زما 47 دوستان چې دي ډېر نږدې دوستان شهیدان شوي دي. زما د صوبې، زما د سیکیورټي فورسز ډېر زبردست خلک چې دي هغه شهید شوي دي. نو زه چېرته جړلی نه یم خو چې کله ملک سعد شهید شو CCPO د پېښور زما دوست و او زه هغه ورځ به ډېر جړلی وم. او هغې نه پس چې دی د سلسله روانې دي او یو موقع نه ده، ډېرې زیاتې مواقع دي. سوال زما دا دی چې ما او زما خلکو څه ګناه کړې ده چې موږ دونه قربانیانې ورکړه د امن دپاره، د جنګ د چاو او د جنګ نه موږ ته څه فایده وشوه. اوس هم همغه سلسله روانه ده، مظاهرې او ډفرنټ خلک را جمع کیږي. نو مشکل وخت مې کتلی ده. زه به د PC هوټل نه مخ بهر به وم نو دماکه وشو. زه PIA بلډینګ سره لږ غونتې مخکې وم نو دماکه وشوه. زه ګرین هوټل نه ووتم، د عاقل شاه صاحب سره ملاو شوم، لږ غونتې مخکې لاړم دماکه وشوه. نو بلا زه بچ شوی یم مختلف دماکو کې او ما ډېر لاشونه مې کتلي دي. بس اوس ستړی شو، اوس دونه همت نشته چې موږ نورم دا سلسله مخکې هغه کو. الله تعالی ته هم دعا دی چې یا خدایا اوس موږ صوبې ته سکون ملاو شي، دلته هم د خوشحاله سلسله شروع شي. امین ثم امین. سر تاسو ډیره یو جهان مننه. یو ځل بیا تاسو ته وایو چې تاسو راغئ او ماشاءالله ډېرې ګټورې خبرې به موږ سره شیر کړي او چې کوم زموږ ماته یقین دی چې کوم زموږ کتونکي دي اوریدونکي دي هغوی هم ته ډېر څه ترلاسه کړي. تاسو ډیره مننه. او کتونکو دا و موږ سره امجد عزیز ملک صاحب. امید دی تاسو به دا پروګرام خوښ شوي او هغوی هم دا خبره کوي چې موږ خبره د جنګ نه د امن کوو. دې خبرې سره تاسو یو سندرې ته پرېږدو د خیال محمد په اواز کې. تاسو هغه انجوای کوئ او موږ له اجازت راکوئ. الله په امان.